мусаллам аст ки ҳуввият ва фарҳанги моддиву маънавии миллатҳо пеш аз ҳама дар ҳунарҳо ва таҷрибаҳои ҳаётии он таҷассум ва ифода меёбанд. ҳунарҳои мардумӣ ҳамчун таҷрибаҳои муфиди ҳаётӣ дар баробари таъмини ниёзҳои моддиву маънавии аҳли ҷомеа инчунин нақши муҳими тарбиявиро низ ба иҷро мерасонанд. аз ин хотир дар марказҳои ҳунаромӯзӣ роҳандозӣ намудани омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ аз манфиат холӣ набуда, дар раванди такрорёбандаи аз насл ба насл интиқол додани маҳорату малакаҳо тадриҷан донишу таҷриба ва усулу равишҳои анъанавии таълими ҳунарҳои мардумӣ ташаккул меёбанд, ки истифодаи онҳо на танҳо барои ташаккули қобилияту истеъдоди касбию меҳнатӣ ва ин ҳунарҳоро хуб аз худ кардани насли ҷавон, балки барои рӯҳияи некпиндорӣ, некгуфторӣ, некрафторӣ, инсондӯстӣ, зебоипарастию масъулиятшиносӣ, меҳнатдӯстӣ ва дигар фазилатҳои инсонӣ тарбия кардани онҳо ҳам мусоидат менамояд. бинандагони азиз, барномаи навбатии эҷозро ин навбат аз маркази таҳсилоти иловагии вилояти Суғд омода намудем, зеро дар ин марказ наврасону ҷавонон баъд аз машғулиятҳои фаннӣ ба маҳфилҳои омӯзишӣ ҷалб мешаванд. дар маркази таҳсилоти иловагии вилоят на танҳо ҳунармандию ҳунаромӯзиро ёд метиҳанд, омӯзгорони мо ба маҳфилҳои фаннӣ низ дарс медиҳанд. мо маҳфилчиёнро ба озмунҳо, олимпиадаҳо омода мекунем. озмуни ҷумҳуривии илмфурӯғи маърифат, боз озмунҳои фурӯғи субҳи донои китоб аст, озмуни ҷумҳуривии ватанпарвар, дастони моҳир омодагӣ дида истодаанд ба озмунҳои ҷумҳуривӣ. мо кӯшиш мекунем ки маҳфилчиёни мо на танҳо ҳунар омӯзанд ва аз маҳфилҳои фаннӣ ҳам ба озмунҳою олимпиадаҳо иштирок карда ҷоҳои намоёнро сазовор гарданд. инҷо маҳфили бофандагӣ армоғонсозӣ аст. ин маҳсулотое ки мебинед маҳсулидастони аъзоёни маҳфил буда бо як зебоии хос омода шудааст. омӯзгори ин маҳфил Дилором Абдурашидова ба духтаракон тарзи омода намудани ҳар гуна ашёи рӯзгор, армоғонҳо ва ҳатто либосҳоро бо санъати кешбофӣ меомӯзад. мо дар маҳфили бофандагони наврас бо ҳамроҳии духтаршогирдонамон имрӯз бофтани армоғонро меомӯзонем. армоғонбофӣ ин як ҳадия барои ягон кас, масалан армоғон мебофем. армоғоне ки дастӣ иҷро мешавад ҳамеша арзиши баланд дорад. барои он ки мо ҳаракат мекунем меҳри худамонро ба армоғон чӣ кунем, ҳамроҳ карда мебофем ва онро ба шахси азиз, ба шахси масалан модаратон, дугонатон тӯҳфа кунед, агар хеле арзишманд мебошад, зебо мебарояд. барои ҳамин имрӯз мо армоғони моҳича овеза мебофем. овезае ки барои калидҳо овезон ки мемонанд, наҳмоҳоро бофта ҳамроҳ тӯҳфаи осон тез буд мешавад ва зебо. шумо метавонед ареспонҳои сунъӣ истифода баред. армоғони майда вақти зиёдро намегирад, тез омода мешавад. ва наҳози мо моҳичаи зебо бофта истодем. онро мо дар муддати кӯтоҳ буд мекунем.
این خیل علکای ما تنهی ماهیچه رو بافتیم درونی اینه چه میکنیم با پخته صنعی پر میکنیم. اول ما سرشبه برای کلان شدنش زیاد کردیم. انا اکنون به طریق کم کنی من شما کم کنی یاد دادگن به طریق کم کنی ما آن رو طرفی دومی ماهیچه رو میبافیم. ما پیشکی درونی اینه علکای پخته صنعی کردی پر کردگی انا دیدی تامی به طریق کم کنی این چی شد روز شد دیدی تامی انا این تنهی ماهیچه ما حاصل شد. انا اکنون به طریق زیاد کنی و گرفتن حلقچه هوایی از یک جا 5-6 مراتب میدرویم. حلقچه خام حلقه دار میگیریم از یک تا جا ما 10-15 بار در آمده با حلقچه خام حلقه دار ستومچه خام حلقه دار. من این اول قطاری یکمش رو بافتیم انا اینجا 10-12 علکه حلقچه گرفتیم. بعد قطاری دویمش به ما برای دومی ماهیچه زیبا شدنش از یک حلقچه خام حلقه 3 بار میگیریم و این موج شکل میشه. تمام محصولات ها رو ما میتونیم با کش بافی آماده کنیم با کشک ها بافیم با سیم سوزن ها که خود پیتزا با زبان روسی می باشد همراهی دخترک ها می بافیم. انا این قطاری سیومی دومچه ماهیچه ما اجرا شد. انا با همین طرز ماهیچه ما آماده شد. انا این دومش ما قناتک ها رو بافتیم و با مهره ها چشمکانی آن را آرا دادیم. انا این آویزه آماده شد. هنرآموزان این محفل با اعجاز دستانشان در همگونه آزمون‌ها اشتراک می‌کنند و موفقیت‌ها را صاحب گشته از هوسمندی‌ها دلگرم می‌شوند و محبتشان به این نوع هنر بیشتر می‌گردد. در مرکز تحصیلات علاوگی ولایت در محفل بافندگان نوروز طول 2 سال است که با همراهی معلمه عبدالرشید و تمام ناسوکی‌های این هنر را آموخته ایستادم. لباسی که در تنم پوشیدم من این را با همراهی معلمه خودم بافتم. در دوام 1 ماه این لباس آماده شده است. من با این هنری بافندگی در تمام آزمون‌ها اشتراک کرده جایهای نمایان را اشغال نمودم. به محفل دیگر می رویم. در این صنفخانه هنری کتبانوگی آموزانیده می شود. به این محفل بیشتر دخترکان جلب شدند و از آموزگار خود آماده نمودن نوعهای گوناگون طعام‌های ملی، گلچقند و دیگر شیرینی‌ها را می آموزند. در وقت ثبت برنامه دخترکان طرز پختن سمبوسه گوشتین را نمایش دادند. پیش از ما به کار شروع کردن اول دستان خود را با صابون شستنمان لازم است. بعد دستها را شسته پاک کرده به کار شروع میکنیم. پیش از به کار شروع کردن همه ظرف های ما باید تازه و آزاده باشد. برای سمبوسه چنین محصولات ها لازم می باشد: 250 گرم روغنی مسکه، 200 گرم سمیتانه، نمک، ماده کاوا کننده، 1 دانه تخم، آرد لازم می باشد. برای خبتی سمبوسه باشد گوشت قیمه کرده شده، کارتوشک، پیاز، روغن، مرچ لازم می باشد. ما باید که به ستیل روغنی مسکه را ریزه کرده اندازیم. روغنی مسکه ما در پیش ما چینک هست، چین کردیم 250 گرم می باشد. بعد به بالای آن ما 1 قاشقچه نمک می اندازیم. اکنون باشد 500 گرم به ما آرد لازم است. خب کنی دخترها آرد رو ایله کردیم. اکنون باشد حاضر آرد رو ما می اندازیم. آرد رو با روغن باید که شورانیم. همین طور کرده باید که روغنی ما
тамом шуданаш такур даруни ҳамин ордба. анамихел бояд ки бо орд мо равғанро анамихелака шӯронем. равған бояд ки даруни ҳамин ордба ҳамаш қариби ки ҳал шуданаш дар кор. духтарҳо кани то хамир тайёр шудани шумо бояд ки барои ин мо гуфта будим 2 дона картошка, 3 дона пиёз. мо картошкаю пиёзро 4 кунҷа бо риктар реза мекунем. кани шумо то ман хамирро омода карданама пиёзу картошкаҳоро реза кунед. баъд ба ин мо бояд ки сметана андозем. сметанаи мо 200 грамм мебошад. агар хамир кунем хамир дастонатон бичаспад камтар боз од пошида хамир кардан мумкин. хамир бояд ки мулоимакак шаваду даст ба начаспад. хамири мо тайёр шуд. акнун бошад бояд ки мо хамирро 10 дақиқа дам дем. болояшро ана ҳамин хел бо сачоқча мепӯшем. як қошуқча намак мепошем. 150 грамм барин равған меандозем. боиси зикр аст ки таҷриба дар ин маҳфил бешубҳа ба ҳаёти оилавии ояндаи ин гулдухтарон замина мегузорад, зеро дар ин ҷо ҳамчунин тарзи омода намудани консерваҳоро низ ёд мегиранд. духтаракон дар мавсими ҷамъоварии ҳосил аз меваю сабзавот ҳар гуна консерваҳоро барои захираи зимистон тайёр мекунанд. мо бо духтаракон дар таътили тобистона якчанд намудҳои консерваҳоро омода сохтем. маҳсулотое ки мо дар инҷа консерва кардем дар дигар ҷои корхонаи мо боғе ки ҳаст аз маҳсулотҳои ҳамон боғамон мо гирифта консерваҳоро тайёр кардем. духтаракон мана консерваҳоро ёд гирифта бо модарони худ дар хонаҳои худашон ҳам консерваҳоро тайёр намуданд. консерваҳои мана дар инҷо ки мо тайёр кардем бо шафтолу, бо помидори кабуд, бо бодаринг, бо зардолу ва ғайра чизҳо мо консерваҳоро омода кардем барои зимистон. хамири шӯридашуда дар муддати муайян дам гирифт ва идомаи ҷараёни омода намудани самбусаро дар марҳилаи навбатӣ ҳамроҳ тамошо мекунем. ногуфта намонад ки дар ин маҳфил чусту чолокии духтаракон низ маълум мегардад, зеро дар ҳунари катбонугӣ чолокӣ бонувон муҳим аст. кани мо ҳозир акнун хамирро ба зуволачаҳо тақсим кардем. ҳамаи зуволачаҳоро мо бояд ки бо ҷӯва бо дастонамо аввал кушода баъд бо ҷӯва боз кунем. якчанд намуди самбусаҳоро мана ҳозир мо бастем. ин як намуди самбусаи мо ин гули саббарг. инаш 3 кунҷаи мобайнаш кушода шуда. мана ин самбуса бошад як намуди бофта.
اینش باز سمبوسی سکونجه‌ای روست. یک نمودی سمبوسی محچه. اینش باشد باز یک نمودی سمبوسی دور شکلی رویش کشاده شده. اینش با یک نمودی محچه. اینش باشد سمبوسی لالایی روست. سمبوسه ها رو ما با زردی تخم و کنجیتی سفید و کنجیتی 3 دانه آرام می‌دهیم. سمبوسه ما نیم تیار شد. حالا سمبوسه نیم تیار ما را ما در تفتان در حرارتی 180 درجه میگذاریم. در 40 دقیقه سمبوسه ما تیار می شود. همین طور از یک خمیر و محصولات درون سمبوسه چند نمود سمبوسه ها را می توانیم آماده سازیم. تا پختن سمبوسه همراه می رویم به محفل دیگر. به این زیبایی های صنعتی کشیده دوزی نگرید. واقعا جاذبه‌ناکند و کس را مفتون می سازند. اصلا صنعتی کشیده دوزی تاریخی بسیار عصره دارد. یعنی مردم هزارها سال زیبایی آفریدند که آنها در نقش و نگار دلپسند انعکاس یافتند. اصولهای کشیده دوزی از گل و رنگ‌های در آن مجسم شده از نسل به نسل گذشته تکمیل یافته نمونه ناتکرار هنر گردیدند. در مجموع کشیده دوزی تا حال موقع خود را گم نکرده است. بنابراین با آموزانیدن اصول و روند کشیده دوزی باید باز هم بیشتر به رواج این نوع هنر دقت داده شود تا نسل‌های آینده نیز به این پیشه مشغول گردند. با همین مقصد در این مرکز نیز محفل سوزن دوزی و ارمغان سازی عمل می کند و در این محفل متخصصان صاحب هنر به نورسان تمام نازکی های کشیده دوزی را مرحله به مرحله می آموزند. در محفل ما دخترکان از سن سال گوناگون می آیند، اشتراک می کنند و هنری سوزن دوزی و ارمغان سازی را می آموزند. اینچنین دخترکانی که می خواهند ساختن ارمغان ها و مانند لختک های گوناگونی ارمغانی می باشد می آموزند. در اینجا خیلی که می بینید کارهای گوناگون به معرض تماشا گذاشته شده است. همه این محصول دستی شاگردان من است. سوزن دوزی از قدیم الایام هنری است که مادران، مادرکلانان ما با این هنر سر و کار داشتند. خود سوزن دوزی هنری است که هنری دستی می باشد. اساساً این هنر را با سوزن دستی اجرا می کردند. با مرور زمان با ترقیات تکنیک البته ماشینکه های مخصوص پیدا شد و کاری زنان ما را آسان نمود. لیکن ما امروز مقصد داریم محض سوزن دوزی دستی را احیا نموده به شاگردان آموزانیم تا که این هنر از بین نرود. بعضا شخصان هستند که در وقت آنکه سوزنی میگوییم تنها آن سوزنی کلان حجم را تصور میکنند. لیکن ما امروز تصمیم گرفتیم نقش و نگار سوزنی را به هر گونه چیزها، به هر گونه اشیاها انعکاس نماییم، کشیده دوزی نماییم. مثلا در اینجا خیلی که میبینید رانر، یعنی که دسترخوان زمانوی کشیده دوزی کرده شده است. در اینجا انارها البته این خیالی است، رنگ و بار این خیالی است، کشیده دوزی کرده شده است. خیلی که میدانیم نقش انار در سوزنی ها خیلی معنای کلان را دارد. انار نقش ملی تاجیکی می باشد. اینچنین
در بسیار سوزنی ها کشیده دوزی کرده می شود. مثلا اگر انار در یگان اشیا کشیده دوزی کرده شده باشد، این معنای سرفرزندی را ifade می کند. در اینجا هم همین نقش کشیده دوزی شده است. در صنعت کشیده‌دوزی امروز هنرمندان طرح معاصر را راه‌اندازی نمودند و این اسلوب را بیشتر در انتخاب رنگ‌ها مشاهده می‌کنیم. یعنی گل‌ها را هنرمندان با نظرداشت طلبات زمانوی با رنگ‌های پست که آن را در صنعت عملی رنگ‌های خنک می‌گویند اجرا می‌کنند. به چنین محصولات توجه سیاحان بیشتر است. در اینجا چه خیلی که میبینیم نقشی پخته کشیده دوزی کرده شده است. چه خیلی که میدانیم پخته بایگری دولت است. از پخته بسیار چیزها آماده کرده میشوند. بنابر همین ما پخته را در اینجا تصویر کردیم. برای سوزنی دوز شدن هنری رسامی خیلی ضروریاتی کلان دارد. در اینجا جگررنگی بلند، سفید و رنگی سبز استفاده برده شده است. با مرور زمان طلبات مردم خیلی گوناگون شدند و امروز ها من چه خیلی که دیده ایستادید این تکثری را ما با رنگ های خنک کشیده دوزی کردیم. زیرا به هنر ما توجه سیاحان خیلی زیادند و آنها چنین رنگ ها را خیلی خوب خریداری می نمایند. ما کوشش میکنیم که در محفل به دختران هنر کشیده دوزی را با تمام نازکیشان آموزانیم. در اینجا دختران با نمودی کشیده دوزی، دانه دوزی سوختی کار میکنند، محصولات آماده میکنند و آن شخصی که با همین هنر سر و کار دارد از یک همین هنر چند محصولات آماده کرده میتوانند. امروز به هنر و هنرمندی توجه خیلی زیاد شده ایستاده است. نه تنها در کشور ما بلکه در بیرون از کشور ما هم توجه خیلی زیاد ظاهر میکنند. به شما هم شاگردان گرامی توصیه میدهم که در وقت خالگی خود بیهوده نگردید، چنین هنرها را آموزید. زیرا گفتند صاحب هنری که با تمیز است در دیده مردمان عزیز است. آموزش این هنر زیبا امروز به خود نورسان نیز نهایت پسند است. آنها هر گونه محصولات دلپذیر را با گلدوزی‌های زیبا آماده می‌کنند که واقعاً نظربا و دیدنی می‌باشند. من در این محفل طرز کردن لختک‌های ملی و سوزنی دوزی و بسیار چیزها را یاد گرفتم. به ما معلم عزیزمان پولات و مفتون خان همین نازک‌های هنر را می آموزند. باز آمدیم به محفل کدبانوگی. از بوی خوش و نمود زیبای سمبوسه ها عیان است که با یک طعم لذیذ آماده شدند. سمبوسه ما تیار شد. من چخیلی که دیدیدن سمبوسه ها همش رنگی سرخ چتاب رو گرفته برای استعمال. سمبوسه های ما من تیار شد. رسامی نیز در این محفل با تمام صنعت و نازکی به نورسان آموزانیده می شود. موفقیت اعضایان این محفل هم در آزمون‌های سطح شهری و ولایتی و جمهوری نظررس بوده از مهارت بلند استاد و شاگرد درک می دهد. بله، نسل‌های آینده در چنین مرکزهای هنرآموزی توسط شناس شدن با هنرهای سنتی نیاگان و از خود کردن آنها از تاریخ و فرهنگ و مدنیت گذشتگان آگاه می‌شوند. به عباره دیگر، هنرهای مردمی نمی‌گذارند که ما تاریخ ملت خود را فراموش سازیم. از این رو تعلیم هنرهای مردمی برای حل مثبت مسئله تحکیم روحیه و تندرستی اهل جامعه به خصوص جوانان و نورسان
اهمیت خیلی بزرگ عملی را دارا می باشد. یک خصوصیت جالب کسب و هنرهای مردمی نیز در همین می باشد که ضمن آموزش احساسات و افتخار ملی انسان نیز تشکل و تقویت می یابد. از این رو احیای کسب و هنرهای مردمی و مطابق شرایط زمان معاصر رشد و تکامل دادن آنها یکی از هدفهای مهم به شمار می رود.